إخوتي في الصومال، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا من قلبه حرم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله. هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم هذا المسلم قد يكون يخالفني في المذهب مالكي شافعي حنفي حنبلي، أو يخالفني حتى في المنهج الدعوي إخواني سلفي تبليغي، أليس مسلم؟ أما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أما حرم دمه؟ أما حرم ماله؟ أما حرم عرضه؟ ماذا يقول ربنا سبحانه؟ واحذروا يا إخواني من فتنة الدم. دم المسلم أغلى شيء. أنا رأيت في حديث حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو اجتمع أهل السماوات والأرض، هذا صحه الألباني، لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن وهو شاهد الكعبة: ما أعظمك وما أجلك والذي نفسي بيده للمسلم أعظم حرمة عند الله منك. فبالله عليكم قطرة دم من مسلم تسفك، أو حتى من غير المسلم، غير المحارب من أهل العهد، يعني أهل الذين بيننا وبينهم عهد أو أهل الكتاب. فقل لي بالله كيف نلقى الله سبحانه وتعالى؟ وسوف أشرح لكم حديثين بعد هذا الفاصل، بعد ترجمة حديث علي وحديث أسامة. نعم. sheekha khayr Allah siiyo wuxuu ka hadlayaa qofka muslimka ah markasta dhiigiisa iyo maalkiisa waa ka xaraan oo ka yahay xataa haduu gafo xisaabtiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka qaadanayo maaha qofka inuu qaado. sidoo kale wuxuu naxasuusiyay nabiga sheekha khayr Allah siiyo in afkaarta la isku khilaafi karo. xataa qofka haduu wuxuu yiri oo madhab aku khilaafsan yahay madhab Shaafici ahad Maalik ahad xataa fikri oo tayaar ahad ama ikhwaani ahad ama salafi ahad ama tabliiqi ahad wuxuu leeyahay maaha inay kala geyso muslimada ayaa ka weyn wax kasta oo hoos la iskaaga khilaafo. wuxuu noo xasuusiyay xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam, xadiis Sheekh Albani saxiixiyay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nagu digayo fitnada dhiig ay leedahay qofka muslimka lagu galayo oo dhahayo haday ku kulmaan ahlu samaawaadka iyo ardiga haday ku kulmaan ee isku waafaqaan in qof muslim naftooda ay gooyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaabka ayuu afka u gelinaya xadiiskaas. sidoo kale wuxuu na xasuusiyay xadiiskii ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu kacbada la hadlay oo ku yiri waa xurmadaada way weyn tahay, laakiin waxa ka weyn muuminka dhiigiisa ama qofka muslimka ah ayaa ka sharaf badan. marka arintaas sheekha ciyaar kama aha oo wuxuu u jeedaa inuu nagu baraarujiyo dadkan muslimiinta ah oo maanta dhiigooda daasanayo oo shubah iyo dad aan diinta aan saas u fahmaynin ka qaadanayo inay iska ilaaliyaan inay qof muslim ah dhiigiisa ay ku xad gudbaan. أنا منزعج لأني يشاهد التلفزيون بعض القنوات وإذا الصومالي يحمل الرشاش بيده ليقتل صومالي بحجة واهية ويسمي نفسه مجاهد. طيب الصومال الذي أمامك يشهد لا إله إلا الله حتى لو أتى بالمعاصي، لو ارتكب الكبائر، هل يجوز لك أن تقتله؟ من أباح لك ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من حمل علينا السلاح فليس منا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفهما وقل برشاشيهما وبمسدسيهما وبمدفعيهما فالقاتل والمقتول في النار. حرمة الدماء. هل سألتم أنفسكم يا من يحمل الكلاشنكوف ويقولنا نقاتل نحن في سبيل الله؟ إيه في سبيل الله؟ أنت الذي تفتي نفسك أنه في سبيل الله؟ أنت تفتي نفسك أن قتيلك شهيد أنت، وأن أخاك هذا المسلم الذي أمامك أنه هو في النار؟ من أفتاك بهذا؟ هل الله سبحانه وتعالى يعذرك بهذا؟ هل الله يقبل حجتك يوم القيامة أنك تقاتل؟ حتى الحكومة الصومال حكومة مسلمة الآن التي نعرفها، طيب ولو أتت بمعاصي هل تكفر؟ هل يحمل عليه السلاح؟ افرض أنه أدى لهم اجتهادهم أنهم يستعينوا بقوة مثلا خارجية، بقوة من أمريكا وأوروبا، هل هذا مكفر؟ أينكم يا علماء الصومال؟ علماء الصومال علماء عظام، علماء أقوياء. فعلماء الصومال أما استفتيتموهم؟ وأنا لقيت علماء دعاة ينكرون هذا. علماء السعودية وعلماء الأزهر وعلماء الشام وعلماء المغرب لقيتهم ينكرون هذا القتال في الصومال ويرونه حرام بالإجماع. نعم. sheekh sidoo kale wuxuu ka hadlay wuxuu yiri markaan arko aad baan u carwada ama aan u naxaa walwala markaan arko nin Soomaali ah oo qori haysta oo qof kale oo Soomaali ah oo muslim ah anagu oo shacbi Soomaali inay muslimiin u dilayo asagoo xujo ka dhiganayo inuu jihaadayo. wuxuu ku leeyahay marka yaa ku sheegay adiga inaad qof muslim ku jihaadid halkee ka keentay qof muslima? حتى وحكى سوقات الشيخ مثال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii muslim kale oo seef u qaato ama qore u qaato labadooda naarta ay galayaan xataa inay saxaabada ay weydiineen fama baal maqtuul markay yidhaaheen fa inuu kaana xariisan calaa qatli akhiihi idan sidoo kale wuxuu na xasuusiyey sheekha khayr allah siiyo in qofkan oo dadka dilay oo dhahay aniga dadkan aan dilay naar kuma galay ninkan dilayna naar ayuu galaya ama qofkaas waa diinta ka baxay halkuu ka keenay xujadaas halkuu ka keenay xataa wuxuu leeyahay xukuumadda Soomaaliya hadda jirta haday shacbi Soomaali weey ninka dadka xukuumadda ku jira halkee lagu banaysto dhiigooda in la ka soo qaad way qaldameen gaala ay u yeerteen gaaladaas ay u yeerteen macsi ay ku dhaceen miya masoo macsi oo in gaal laga dhigay keenaysa weey halkee daliilkeeda ay ka keeneen ayuu leeyahay sheekhu wuxuu is weydiiyay marka ayna culimada Soomaalida sidoo kale wuxuu qiray sheekha in maanta ay culimada Soomaaliyeed iyo kuwa maqshaq iyo maqriba ay isku waafaqsan yihiin in dhiigga muslimka inuu xaraan yahay marka in maanta oo dad muslim oo islaaynayo oo cadawna ka faa'iideysanayo muslimiintana caar u keenay inuu arko sheekha aad baa ugu galgashaa u yiri wuxuu na xasuusiyay waagi dawladii hore jirtay inuu xataa gabay tiriyay oo dhahayo culimada waagi la dilay in ay arintaas ay banaaneen dad culimo ah marka sheekha wuxuu nagu bogaadinayaa in nafteena ku laabano isla markaasna culimadeena iyo diinteena aan u hogaansano oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga baqno aan fiirinin ahdaafta gaarka aan leenahay